जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम जिज्ञासा बही द्वितीय अध्याय अम्लीय क्षारीय और निरपेक्ष पदार्थर अनुसंधान ए चैप्टर टी बुझी बुझी की पढ़िबा एथिरे थिबा प्रश्न गुडिकर उत्तर मध्य करिलेबा। ठीक अछि, ताले विषय को आरंभ करिबा। फेब्रुआरी मास 28 तारिख रे जातीय विज्ञान दिवस पालित हुए। ताले पिला माने प्रति वर्ष फेब्रुआरी मास 28 तारिख रे जातीय विज्ञान दिवस पालित हुए। एही अवसर रे गोटिए विद्यालय रे विज्ञान मेलार आयोजन करा जायतिला। ताहले जातीय विज्ञान दिवस उपलक्ष्य गोटे विद्यालय रे विज्ञान मेलार आयोजन करा जायतिला। से दिन महेश और ज्योति दुई भाई भौणी को खंडे धला कागज देई विद्यालयर प्रवेश पथरे ठिया होई स्वागत जणाइबा पई कुआहला। ताहले महेश आउ ज्योति दुई भाई भौणी को खंडे धला कागज देई विद्यालयर प्रवेश पथरे ठिया होई स्वागत जणाइबा पई कुआगला। सेमानक मनरे कौतूहल सृष्टि होला जे सेमानकु काहेकि धला कागज दिया गला। सेमानक आगरे किछि पाद दूर रही जने स्वेच्छासेवी से कागज ऊपर को किछि तरल पदार्थ सिंचन कले। महेश और ज्योति दुहे आश्चर्य हेले जे कागज ऊपर विस्मयकर विज्ञान जगत को स्वागत वाक्यटी स्पष्ट देखा गला। ठीक अछि पिला माने, से जो धड़ा कागज खंडे धरिथिले महेश आ ज्योति जने स्वेच्छासेवी आसिकी से कागज ऊपर को किछि तरल पदार्थ सिंचन कले आउ सेथिरे स्पष्ट लेखा गला जे लेखा थिला जहा कि स्पष्ट भाबरे देखा गला विस्मयकर विज्ञान जगत को स्वागत। ठीक अछि, से माने उत्साहित हेले ओ जानिबा को आग्रही हेले एपरे काहेकि हेला। ताहले से दी जण उत्साहित हो गेले हला आउ आग्रह हेले जानिबा पे एपरे काहेकि घटला। एहार कारण कोन? रंगीन सामग्री रो पृथ्वी नामक प्रकल्प देखि सेमानक मनरे सृष्टि हेउथिबा प्रश्नर आंशिक उत्तर पाइले। ताहले से माने विभिन्न प्रकार रंगीन सामग्री देखिले हला आउ प्रकल्प देखिले आउ देखिके से जो प्रश्न थिला जे काहेकि धला कागज एमिति कोन हेगला तरल पदार्थ सिंचिबा द्वारा एमिति स्पष्ट भाबरे विस्मयकर विज्ञान जगत को स्वागत बोली वाक्यटी स्पष्ट भाबरे देखागला। ताहा काहेकि हेला से कोन कले ना विभिन्न प्रकार प्रकल्प देखिले रंगीन सामग्री देखिले विज्ञान मेला रे ताले से उत्तर आंशिक भाबरे पाइले। भिन्न भिन्न सामग्री मिसी रंगर परिवर्तन हेउथिबार विभिन्न कार्य मध्ये से देखिले। से माने निष्पत्ति नेले जे सेही रंग परिवर्तन विषय रे आगो को अनुसंधान करिवे। ताले से आहुरी आगो को अनुसंधान करिया पे आग्रही हेले। एबे आसो ए शिक्षण अभियान रे सेमानक सहित जोग देबा। ताले आमे मध्ये सेमानक सहित शिक्षण अभियान रे जोग देबा। ठीक अछि, ताले देखो जातीय विज्ञान दिवस तुम माने जाइथिबो जातीय विज्ञान दिवस रे तुम माने सब योगदान करिथिबो होला विभिन्न प्रकार प्रकल्प लेकी। ताले देखो आविष्कार करो अनुसंधान करो और आनंदित हो। विज्ञान रो मुख्य उद्देश्य पिला माने आविष्कार करबा अनुसंधान करबा और शेष रे आनंदित हेबा। ठीक अछि, ताले देखो पिला माने ये होची 2.1 एक विज्ञान मेलार दृश्य। ताले आगो को जिबा 2.1 प्रकृति आम विज्ञान रो परीक्षागार। ताले देखो 2.1 सूचक भागरे लिटमस। ठीक अछि पिला आगो को लिटमस कोन जानिबा। प्रथमे आमे पढिबा कार्य 2.1 आसो अनुसंधान करिबा। ताले देखो अनुसंधान करिबा प्रथमे किछि लेंबू रस साबुन पानी अळा रस हळदी पानी विनेगार बेकिंग सोडा द्रवण चून पानी कळ पानी लुगा सफा गुंड चीनी पानी और लूण पानी संग्रह कर। ताहले तु माने एतिकी संग्रह करिवो परीक्षा पाई। ठीक अछि, ताहले देखो प्रथम कोन करिवो गोटिए नील लिटमस कागजर खंडे पट्टी नियो। ताहले तुम गोटे लिटमस कागजर खंडे पट्टी नबो हला चिरिके खंडे पट्टी नबो ओ एहा को छोट छोट खंडरे विभक्त कर। ताहले छोट छोट खंडरे विभक्त करिवो। एहा को सफा सुखिला और धला टाइल ऊपर बिछाई दियो। देखो एटी चित्र जेंति हिची तुम माने करिवो। तापरे चित्र 2.2 क भली ड्रप रे किछि द्रवण नै तळे बिछा होइतिबा नील लिटमस कागज ऊपर गोटिए परे गोटिए बुंदा पकेबो। ताहले तुम माने ड्रपर नै कि हला तो किछि द्रवण नै कि तुम कोन करिवो बिछा होइतिबा जो लिटमस पेपर बा कागज जो बिछा हेछि
छोट छोट ହେଇକି ତା ଉପରେ ଖଣ୍ଡे ଖଣ୍ଡे ଏଇ ଚିତ୍ର ଭଳି ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପକେଇବ। ତାହେଲେ ପକେଇଲା ପରେ ଦେଖ ନୀଳ ଏଠି ଦେଖ 2.2 କରେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଜାଣିପାରିବ। ତୁମେ କିଛି ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ର କାଗଜ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲ କି? ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବ ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ର କାଗଜ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ପଚାରିଛି ନା ତୁମେ କିଛି ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ର କାଗଜ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲ କି? ତାହେଲେ ଲେଖିବ ହଁ ହେଲା। ହଁ, କେତେକ ଦ୍ରବଣ ଯଥା କଣ ନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଁଳା ରସ ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ତ ଲେଖିବ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଁଳା ରସ ହେଲା। ଅଁଳା ରସ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖ କେମିତି ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ର 2.2 ଖ ଅନୁସାରେ ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଉପରେ କର। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏମିତି କରିବ। ତୁମ ଅନୁଧ୍ୟାନକୁ ସାରଣୀ 2.1 ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ତାହେଲେ ତଳେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ ଯେ କେମିତି ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ସବୁ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ସାରଣୀ 2.1 ରେ କଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2.1 ନୀଳ ଓ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରି ନମୁନାର ପ୍ରକୃତି ପରୀକ୍ଷା। ତାହେଲେ ନମୁନାର ପ୍ରକୃତି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଏଠି କ୍ରମିକ ନମ୍ବର 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 ଏମିତି ଦେଇଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ନମୁନା ପଦାର୍ଥର ନାମ ଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଖ ଆମେ ଯେମିତିକି ନେଇଥିଲେ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ସାବୁନ ପାଣି, ଅଁଳା ରସ, ତେନ୍ତୁଳି ରସ, ଭିନେଗାର, ବେକିଂ ସୋଡାର ଦ୍ରବଣ, ଚୂନ ପାଣି, କଳ ପାଣି, ଲୁଗା ସଫା ପାଉଡର ଦ୍ରବଣ ହେଲା। ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ 2.1 ପରେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ କଣ ହେବ ଆଉ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ କଣ ହେବ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲେମ୍ବୁ ରସର ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ କଣ ହେବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା ନାହିଁ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ସାବୁନ ପାଣି, ଏଇଠି ସାବୁନ ପାଣି ଜାଗାରେ ଲେଖିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏଇ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଯାହାକି ଲାଇନ ଦେଇନି, ତେଣୁ ଏଠି କହିଦଉଛି ଲେମ୍ବୁ ରସଟା ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ କଣ ହେଇଯିବ? ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଲେମ୍ବୁ ରସଟା। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ସାବୁନ ପାଣିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ହେଲା। ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ତୁମେ ମାନେ ଭଲସେ ଲେଖିବ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ। ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଲେଖିବ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଠି ଲେଖିବ ହେଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଅଁଳା ରସ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ହେଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏଠି ଲେଖିବ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଅଁଳା ରସରେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ଲେଖିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ କହିଦଉଛି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଠି ସହଜେ ଟିକେ ଲେଖିବନି ଭଲସେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ, ତେନ୍ତୁଳି ରସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ 5 ରେ ଭିନେଗାର, ତାହେଲେ ଭିନେଗାର ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଠି ଲେଖିବ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ ଭିନେଗାର ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ
बेकिंग सोडार द्रवण परिवर्तन नहीं हैला नील लिटमस कागजर परिवर्तन नहीं ताहले एठी कौन हबो ना नील रंग रे परिवर्तन हेबो हैला नील रंग रे परिवर्तन तापर देखो से भली 7 रे चूर्ण पानी ताहले पिला माने चूर्ण पानी नील लिटमस कागजर रंग परिवर्तन नहीं हैला एठी लिखिबो प नहीं लिखि दोची अर्थात परिवर्तन नहीं बुझिला ताहले नील रंगर परिवर्तन एठी लिखि दबो नील रंगर परिवर्तन हैला परिवर्तन ताहले 8 रे कळ पानी परिवर्तन नहीं हैला परिवर्तन नहीं ताहले एठी कोन हे जो ना कळ पानी एठी मध्ये किछि परिवर्तन हबन कळ पानी लिटमस कागज रे किछि भी परिवर्तन हेबो नहीं ताहले 9 रे लुगा सफा पाउडर द्रवण ताहले एटा भी नील लिटमस कागजर रंग परिवर्तन नहीं लिखिबो हला ताहले एठी लिखिबो नील रंग रे परिवर्तन हे जिवो हला नील रंग रे ए जो लाल लिटमस कागजर रंगटा नील लिटमस रे कोन हे जिवो नील रंग रे परिवर्तन हे जिवो हला नील रंग रे परिवर्तन हे जिवो 10 रे चीनी पानी ताहले चीनी पानी परिवर्तन नाही पिला माने हला परिवर्तन नाही कोथरे ना नील लिटमस कागजर रंग रे परिवर्तन नाही किंतु एठी लाल लिटमस कागजर रंग रे बुझेला ताहले चीनी पानीटा कोन हे जिवो ना परिवर्तन मध्य नाही एठी परिवर्तन मध्य नाही ताहले लूण पानी पिला माने बुझी अछि बुझेला लूण पानी ताहले लूण पानी परिवर्तन नाही एठी मध्य परिवर्तन नाही एमती तुमे माने लिखि नबो हैला नेक्स्ट अन्य किछि तुमे माने चाहतले मध्ये लिखि परिबो नेक्स्ट देखो आसो वर्तमान सारणी 2.1 को विश्लेषण करबा एवं नेइथिबा नमूना गुडी के निम्न मते तीनोटी भाग रे विभक्त करिया से जो सारणी को आमे नेले तीनोटी भाग रे विभक्त करबा मने रखिबो प्रथम भाग हला करे केते को नमूना नील लिटमस को लाल करे हमें देखिले हला द्वितीय भाग रे केते को नमूना लाल लिटमस को नील करे हला ताले तृतीय भाग गरे केते को नमूना उभय लिटमस कागज ऊपर प्रभाव पकाए नाही केते को नमूना हम पाइले हला किछि प्रभाव पकाए नाही जेमति कि चीनी पानी लूण पानी एगुडी सब बुझेला ताले आगु बुझिबा देखो सारणी 2.2 एट देखो सारणी 2.1 रो नमूना सब को परीक्षा पर प्रकृति अनुसार लेखो हम जो नमूना सब नेले ताको प्रकृति अनुसार लिखला ताले भाग करे पिला माने कोन लिखिबो ना नील लिटमस को लाल करे हला एट लिखिबो नील लिटमस को कोन करे पिला माने लाल करे हला लाल करे ताहले खरे लिखिबो लाल लिटमस को नील करे एट लिखिबो लाल मु डाकिन होची त माने लेखो पिला माने जागा होने लिखियोनी हला लाल लिटमस को कोन करे नील करे हला नील करे एठी भाग गरे लिखिबो लिटमस कागज ऊपर प्रभाव पकाए नाही लिखिबो प्रभाव पकाए नाही बुझला तापर तळुक लिखिबो एठी उदाहरण देबो जेमति कि लेंबू रस अळा रस तेंतुली पानी विनेगर लेथिले एठी लिखिबो लेंबू रस हला आउ एठी तळे पिला माने लिखिबो हला लेंबू रस हला लेंबू रस अळा रस आउ तेंतुली पानी हला तेंतुली पानी आउ लिखिबो पिला माने विनेगर ठीक अछि विनेगर एठी खरे लिखिबो साबुन द्रवण बेकिंग सोडा रो द्रवण चूर्ण पानी लुगा सफा पाउडर हला ताले एठी गोर तळे लिखिबो कळ पानी चीनी पानी लूण पानी जेमति कि लिटमस कागज ऊपर प्रभाव पकाए नाही हला एठी कोन लिखिबो पिला माने कळ पानी चीनी पानी लूण पानी हला कळ पानी चीनी पानी आउ लूण पानी बुझला एमती तुम माने लेखि नबो ताहले आगु बुझिबा मु जानिबा को इच्छुक
ए नील और लाल लिटमस कागज कौन और केउथुरु तैयारी हुए ता उपरे केतक नमूना द्रवण पकाइले तार रंग काहींके परिवर्तन हेउची ताहले देखो पिला माने एडी चित्र रे हेउची नील लिटमस कागज पट्टी ये होची लाल रंगर लिटमस कागज पट्टी बुझिला ताहले पिला माने आमे एही संधान रे उपनीत हेले जे अम्लीय पदार्थ नील लिटमस को लाल करे क्षारीय पदार्थ लाल लिटमस को नील करे मन रखियो पिला माने अम्लीय पदार्थ नील लिटमस को लाल करे आ क्षारीय पदार्थ लाल लिटमस को नील करे एवं निरपेक्ष पदार्थ उभय लिटमस कागज ऊपर कोनोसी प्रभाव पकाए नाही जाके हमें पूर्व नमूना रो देखिले ठीक अछि विश्लेषण कले ताहले देखो आसो खोजी बाहर करवा लिटमस एक प्राकृतिक पदार्थ ताहले पिला माने ए जो लिटमस ता जानिया पई इच्छुक होतला ना पिलाटी हला ताहले लिटमस कोन एहा एक प्राकृतिक पदार्थ पिला माने एहा मने रखियो भलो भाबरे एहा लाइकेन नु प्रस्तुत होई थाए एहा दुई प्रकार मिले थाए जथा द्रवण आकार रे दुई रे कागज पट्टी आकार एई भली भाबरे हला ताहले लिटमस पिला माने कोन एक प्राकृतिक पदार्थ एहा लाइकेन नु प्रस्तुत होई थाए एहा दुई प्रकार मिले थाए जथा एक रे द्रवण आकार रे दुई रे कागज पट्टी आकार रे एगुडी को वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिला माने मन रखिबो लिटमस कागज दुईटी रंग रे उपलब्ध होई थाए जथा लाल और नील एई भली देखो लिटमस कागज मिले ताहले चित्र 2.3 रे दर्शा जाई जेडी दर्शा जाईची जो पदार्थ नील लिटमस कागज को लाल कर दिए ताहा अम्लीय प्रकृतिर तारे पिला माने मन रखिबो अम्लीय पदार्थ नील लिटमस को लाल करे बुझेला किंतु क्षारीय पदार्थ लाल लिटमस को नील करे जहा एटी कुआ जाईची बुझेला जो पदार्थ नील लिटमस कागज को लाल कर दिए ताहा होची अम्लीय पिला माने डाकी दउची ते माने भलो भाबरे लेख हला लेख पिला माने अम्लीय पदार्थ नील लिटमस को लाल करे क्षारीय पदार्थ लाल लिटमस को नील करे एवं निरपेक्ष पदार्थ उभय लिटमस कागज ऊपर कोनोसी प्रभाव पकाए नाही जाहाको भलो भाबरे मन रखिबो ठीक अछि ताले देखो लिटमस कागज दुईटी रंग रे उपलब्ध होई थाए जथा नील और लाल हला ताले जो पदार्थ नील लिटमस कागज को लाल कर दिए ताहा अम्लीय प्रकृतिर जो पदार्थ लाल लिटमस कागज को नील कर दिए ताहा क्षारीय प्रकृतिर जेहेतु अम्लीय और क्षारीय द्रवण रे उपस्थित रे लिटमस रंग बदल जाए ताहाको अम्ल सूचक बोली कुआ जाए पिला माने अम्ल सूचक बोली काहाको कुआ जाए पूरा एठी भलो भाबरे मन रखिबो बुझिला तो मानकर परीक्षा रे मध्ये क्वेश्चन आसीबो ताहले देखो अन्य केतेक प्राकृतिक और कृत्रिम पदार्थ अछि जहाको कि सूचक भाबरे व्यवहार करा जाय थाए संश्लेषित कृत्रिम पदार्थ गुड़िक विज्ञान गार रे प्रस्तुत करा जाय थाए परवर्ती श्रेणी रे ए विषय रे तुय माने अधिक शिक्षा लाभ करबो हला तो अष्टम को गले तुय माने जानिबो ताहले देखो सामग्रिक अवलोकन दुईटी जीव जथा शैवाल और कवक संयोगरु लाइकेन रो सृष्टि ताहले लाइकेन पिला माने सृष्टि दुईटी जीव जथा शैवाल और कवकरु ताहले निर्मल वायु अत्यधिक वर्षा होतिबा अंचल रे गछ और पत्थर ऊपर माने बसंती देखिथियो तुय माने हला अत्यधिक वर्षा होथिले पत्थर ऊपर आ कोड देखा जानती गछ रे हला ताहले गछ और पत्थर ऊपर माने बास करंती हला माने बसंती तुम अंचल रे गछ ऊपर लाइकेन पडिबार देखिचो कि हां देखिथिबो निश्चित भाव रे हला पत्थर ऊपर वर्षा अत्यधिक हेले देखिथिबो ताहले देखो वर्तमान आसो सारणी 2.2 रे थिबा भाग क ख ग पदार्थ गुडीकर श्रेणी विभाग करबा ताहले एठी देखो भाग क रे थिबा लेंबु रस अमला रस तेंतुली पानी और विनेगार नील लिटमस को लाल कर दिया हमें जहा पूर्वरु देखिले हला से सब को अम्लीय पदार्थ कुआ जाए से माने अम्लीय प्रकृतिर बुझेला ताले लेंबु रस अमला रस तेंतुली पानी विनेगार ए माने सब नील लिटमस ता को कोन कर दियंती लाल कर दियंती तेणु से गुडी को कुआ जाए कोन पिला माने अम्लीय पदार्थ कुआ जाए हला से माने अम्लीय प्रकृतिर ताले भाग ख रे जा हम आलोचना कले जेमति कि साबुन द्रवण बेकिंग सोडा रो द्रवण चून पानी और साबुन पानी लाल लिटमस को नील कर दे या को क्षारीय प्रकृतिर कुआ जाए बुझिला तारे जो साबुन द्रवण बेकिंग सोडा रो द्रवण चून पानी साबुन पानी हला एगुडी सब कोन करंती ना लाल लिटमस ता को नील कर दियंती एगुडी क्षारीय
ପ୍ରକୃତିର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଗ ଗରେ ଗରେ ଥିବା କଳ ପାଣି, ଚିନି ପାଣି ଓ ଲୁଣ ପାଣି କୌଣସି ଲିଟମସ କାଗଜର ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି କଣ କହିପାରିବ? ତାହେଲେ ଏଇ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରୀୟ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଗୁଡିକୁ ନିରପେକ୍ଷ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପଦାର୍ଥ। ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ 2.2 ଆସ ସମ୍ପର୍କ ବୁଝିବା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଣ କରିବା? ଦେଖ ସାରଣୀ 2.2 ର ଏଠି ତଳେ ଦେଖିବା କରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କି? ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ୱାଦକୁ ତୁମେମାନେ କେବେ ଚାଖିଛ? ବୁଝିଲା, ତୁମେମାନେ କେବେ ଚାଖିଛ କି? ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ୱାଦ ଖଟା ହେଲା। ତ ସବୁ କଣ ପିଲାମାନେ? ଖଟା। ଏଥର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର ସ୍ୱାଦ ଖଟା ସେଗୁଡିକର ଅମ୍ଳ ରହିଛି, ସେମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର ହେଲା। ତାହେଲେ ଯୋଉଗୁଡିକ ସବୁ ଖଟା ସେମାନେ ସବୁ କଣ? ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ସତର୍କତା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କାହାକୁ ନ ପଚାରିବା, କେହି ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ଚାଖିବ ନାହିଁ। ଜାଣିନଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଚାଖ ନା, ପାଟିରେ ଲଗାଅ ନା। ତାହେଲେ କେତେକ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସେଥିରେ ଥିବା ଅମ୍ଳର ନାମ ନିମ୍ନସ୍ଥ 2.24 ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ହେଲା, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ କଣ? ଲେମ୍ବୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭିଟାମିନ ସି, ଏଇଠି ଦେଖ ଆସଗ୍ରବିକ ଅମ୍ଳ ହେଲା, ଭିଟାମିନ ସି ଓ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ। ତାହେଲେ ଟାର୍ଟାରିକ ଅମ୍ଳ ହେଲା, ଏଇ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଫଳ ହଉଛି କଣ? ଅଁଳା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଆମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଟାରିକ ଅମ୍ଳ ରହିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଟମାଟୋରେ ଦେଖ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଅକ୍ସାଲିକ ଅମ୍ଳ ରହିଛି। ତାହେଲେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଭିନ୍ନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଅମ୍ଳ ରହିଛି, ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିମ୍ନସ୍ଥ ଦ୍ରବ୍ୟରେ କି କି ଅମ୍ଳ ରହିଛି ଆସ ସେଗୁଡିକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେମ୍ବୁରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ରହିଛି? ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ହେଲା। ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ଲେଖିବ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ, ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ। ଦହି ପିଲାମାନେ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିବ, ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି, ଲେଖିବ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତେନ୍ତୁଳିରେ ପିଲାମାନେ ଟାର୍ଟାରିକ ଅମ୍ଳ ହେଲା, ଲେଖିବ ଟାର୍ଟାରିକ ଅମ୍ଳ ଲେଖିବ। ଭିନେଗାରରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କଣ? ଆସେଟିକ ଅମ୍ଳ, ଲେଖିବ ଆସେଟିକ ହେଲା ଅମ୍ଳ। ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡିକ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଲେମ୍ବୁରେ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ, ଦହିରେ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ, ଭିନେଗାରରେ ଆସେଟିକ ଅମ୍ଳ, ତେନ୍ତୁଳିରେ କଣ? ଟାର୍ଟାରିକ ଅମ୍ଳ ରହିଛି। ବୁଝିଲା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଭାଗ ଖରୁ ବେକିଂ ସୋଡାର ଦ୍ରବଣ ନିଅ। ବେକିଂ ସୋଡା ଦ୍ରବଣକୁ ତୁମ 2 ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଷ। ତୁମେ ମାନେ ଆଣିକି ବେକିଂ ସୋଡାକୁ ଘଷିବ। ଠିକ ଅଛି। କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ଅନୁଭବ କରିବ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ଅନୁଭବ କରିବ? ନା ଚିକଣ ହାତକୁ ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ? ଏହା ହାତକୁ ସାବୁନ ସଦୃଶ ଚିକଣ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି କି? ହଁ ହେଉଛି। ତାହେଲେ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ହାତକୁ ଚିକଣ ଲାଗେ। କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକର ସ୍ୱାଦ ସାଧାରଣତଃ ପିତା ବା କଷା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପିତା ବା କଷା ଦ୍ରବ୍ୟରେ କ୍ଷାରୀୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଲରାର ସ୍ୱାଦ ପିତା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ନଥାଏ। ସବୁଥିରେ ପିଲାମାନେ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ନଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଏକ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରି ଚଟାଣ ସଫା କରିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବି। ତାହେଲେ ତାର କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରି କଣ କରିବି? ଚଟାଣ ସଫା କରିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ପିଲାଟି କହୁଛି ଯଦି ଲିଟମସ କାଗଜ ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସୂଚକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ କି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ହଁ କରିହେବ। ଅନ୍ୟ ସୂଚକ ହେଲା, ଯଦି ଲିଟମସ କାଗଜ ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସୂଚକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ କି? ହଁ କରିହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ତଳେ ଦେଖିବା କେମିତି କରିହେବ ସବୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ। ଦେଖ ଏଇଠି 2.1 କଣ 0.2 ରେ ସୂଚକ ଭାବରେ ଲାଲ ଗୋଲାପ। ତୁମେ ମାନେ ହୁଏତ ତୁମ ଘର ବାହାରେ ଅନେକ ଫୁଲ ଦେଖିଥିବ ଓ ସେସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବ। ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡିକୁ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହେଲେ ଫୁଲ ଗୁଡିକୁ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ? ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟ 2.3 ଆସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବାହାରେ
ତଳେ ପଡିଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲର କେତେକ ପାଖୁଡା ସଂଗ୍ରହ କର। ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବ ନାହିଁ, ପାଖୁଡା ଆଣିବ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ପାଖୁଡା ଗୁଡିକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରିଦିଅ। ହେମଦସ୍ତା ଓ ପୁଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପାଖୁଡା ଗୁଡିକୁ ଛେଚି ଦିଅ। ତାପରେ ସେଗୁଡିକୁ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖ। କାଚ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଛେଚା ହୋଇଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ଗୁଡିକ ବୁଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଢାଳ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ପାଣିକି ଏମିତି ତୁମେ କଣ କରିବ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସତର୍କତା କଣ କରିବ ନା ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ। ତାହେଲେ ଯେ ଜାଣିଥିବେ ତୁମେ କରିବ ବୋଲି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ପାଣିଟି କଣ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କାଚ ପାତ୍ରଟିକୁ ଘୋଡଣୀ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡେଇ ରଖ ପାଣି ରଙ୍ଗିନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ପାଖୁଡା ଗୁଡିକ ଛାଣିଦେଲା ପରେ ଏଇଭଳି ପାଣି ତୁମେ ପାଇବ। ଛାଣିବା ପରେ ସଂଗୃହୀତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନିଷ୍କର୍ଷକ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ସୂଚକ ଭାବରେ ତୁମେ ଏମିତି କ୍ଷାରକ ଭାବରେ କଣ କରିବ, କ୍ଷାରକ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଲାଲ ଗୋଲାପ ଏଇଟା ହଉଛି ରସ। ଚିତ୍ର 2.7 ପରୀକ୍ଷା ନଳୀର ଗୋଲାପ ରସ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏଠି ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ, ଲାଲ ଗୋଲାପ ରସକୁ। ବୁଝିହେଲା? ତୁମେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ନିଜେ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ କିମ୍ବା ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 2.4 ଆସ ଖୋଜିବା। ତାହେଲେ କଣ ଖୋଜିବା, ଗୋଲାପ ପାଖୁଡାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିଷ୍କର୍ଷର 10 ରୁ 20 ବୁନ୍ଦା ଲେଖାଏ 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ବୋତଲରେ ରଖ, ତାହାକୁ କ ଖ ନାମ ଦିଅ। ତାହେଲେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବ, ଏଗୁଡିକ ନିଜେ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଡ୍ରପର ନେବ, ତା ସାହାଯ୍ୟରେ 20 ରୁ 30 ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ରସ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ କରେ ଦେଖ ଏଇଭଳି କ ହେଲା ରେ 20 ରୁ 30 ବୁନ୍ଦା ସାବୁନ ପାଣି ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ ପକାଅ। ତାହେଲେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ଏବଂ ରଙ୍ଗରେ କଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାକୁ ସାରଣୀ 2.3 ରେ ଆମେ ତଳେ ଲେଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟ 2.1 ରୁ ଅନ୍ୟ ନମୁନା ନେଇ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ପୁଣି ଥରେ କର ଓ ନିଜର ଅନୁଧ୍ୟାନକୁ ସାରଣୀ 2.3 ରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇଠି ଲେଖିବା ଲାଲ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡାରୁ ସଂଗୃହୀତ ନିଷ୍କର୍ଷକ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ନମୁନାର ପ୍ରକୃତି ପରୀକ୍ଷଣ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଠି କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର 1 2 3 4 ନମୁନାର ନାମ ଦେଇଦେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ, ସାବୁନ ପାଣି, ଅଁଳା ରସ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଆହୁରି ଦେଖ ନମୁନା ମିଶାଇବା ପରେ ଗୋଲାପରୁ ସଂଗୃହୀତ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ଲାଲ ହେଇଯିବ ବା ଗାଢ ଗୋଲାପୀ ହବ। ଏଠି ଲାଲ ବି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା, ଲାଲ କିମ୍ବା ଗୋଲାପ କଲର ଗାଢ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଟା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ରଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଟା ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି କଣ ହେଇଯିବ, ଅମ୍ଳୀୟ ହେଲା, ଅମ୍ଳୀୟ। ତାପରେ ସାବୁନ ପାଣି, ସାବୁନ ପାଣି ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଯିବ, ନମୁନା ମିଶାଇବା ପରେ ଗୋଲାପରୁ ସଂଗୃହୀତ ରସର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହେଇଯିବ। ସାବୁନ ପାଣିଟା କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ସବୁଜ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ, ଅମ୍ଳୀୟ ହବ କି ନାଇଁ, ଏଇଟା ହବ କ୍ଷାରୀୟ। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ଲେଖିବ। ଅଁଳା ରସ, ଅଁଳା ରସର ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ ଲାଲ ବା ଗାଢ ଗୋଲାପୀ। ଏଠି ଲାଲ ବା ଗାଢ ଗୋଲାପୀ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି କଣ ପିଲାମାନେ ହବ, କ୍ଷାରୀୟ ହବ ନାଇଁ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଲା, ଅମ୍ଳୀୟ। ନେକ୍ସଟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏଇଠି କଣ, ଏଠି କିଛି ଦେଇନି, ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କଳ ପାଣି, ଲୁଣ ପାଣି ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିପାରିବ କଳ ପାଣି, ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବ, ଲୁଣ ପାଣି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା, କଳ ପାଣି କିମ୍ବା ଲୁଣ ପାଣି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଲେଖିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଅମ୍ଳୀୟ ନୁହେଁ କି କ୍ଷାରୀୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କଣ ପିଲାମାନେ, ନିରପେକ୍ଷ। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ତୁମେ ସବୁ କରିବ। ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ତୁମ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କର ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ନୀଳ ଲିଟମସ କାଗଜ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଏହି ନମୁନା ଗୋଲାପ ହେଲା ଫୁଲରୁ ସଂଗୃହୀତ ପଦାର୍ଥର ରଙ୍ଗକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାର ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ କି। ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ ଦଳ ସାରଣୀ ଯୋଉ ଆମେ 2.2 ରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ ସବୁ ଏଠି ତୁମେ କଣ କରିବ, ଆଲୋଚନା କରିବ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଲାଲ ଲିଟମସ କାଗଜ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଏହି ନମୁନା ଗୁଡିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲରୁ ସଂଗୃହୀତ ପଦାର୍ଥରେ ରଙ୍ଗକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଛାଇ ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ କି। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କଣ ଆମେ ଯାହା ଏଇଠି ସବୁ ଲେଖିଲେ ସାରଣୀରେ ତୁମେ ସବୁ କଣ କରିବ, ଆଲୋଚନା କରିନେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ
ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଫଳାଫଳରେ ତୁମେ ମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଥିବ। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନର୍ବାର କରି ସେହି ଦ୍ରବଣକୁ ଗୋଲାପୀ, କୋବି, ବିଟ୍, ହଳଦୀ ଭଳି ପନିପରିବା, ଜାମୁକୋଳି ଭଳି ଫଳ, ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଭଳି ଫୁଲରେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ସୂଚକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ। ତାହେଲେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ତଥ୍ୟ କଣ? ହାଇଡ୍ରାଙ୍ଗିଆ ଏକ ଗଛ ଯାହାକି ହିମାଳୟର ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ବଢିଥାନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଗଛରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟିରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ହୁଏ, କ୍ଷାରକୀୟ ମାଟିରେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ବଗିଚାର ମାଳି କଣ? ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅମ୍ଳୀୟ କ୍ଷାରକୀୟ ଗୁଣ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ଏଇ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ପାରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ସୂଚକ ଭାବରେ ଏଠି ହଳଦୀ ନବା। ତାହେଲେ ଏଠି ହଳଦୀ ନବା ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ 2.1 ରେ ଆମେ ନୀଳ ଓ ଲାଲ ଲିଟମସ କାଗଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକରେ ତୁମେ ମାନେ କାଗଜ ପଟି ତିଆରି କରିପାରିବ। କି କରିପାରିବ? ନିମ୍ନସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଆସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କରିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପିଲାମାନେ ସୂଚକ ହେଲା। ତ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଚଟକା କାଚ ପାତ୍ର ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଏକ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ରଖି ସେଥିରେ କମ ପାଣି ମିଶି ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କର। ତୁମେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଏକ ଫିଲ୍ଟର କାଗଜକୁ ସେ ହଳଦୀ ପେଷ୍ଟରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡେଇ ରଖିବ। ଗୋଟେ କଣ? ଫିଲ୍ଟର କାଗଜକୁ ହେଲା ଯତ୍ନର ସହିତ। ତାହେଲେ ତାପରେ ଫିଲ୍ଟର କାଗଜକୁ ବାହାର କରି ଶୁକାଅ। ସେ ହଳଦିଆ ଫିଲ୍ଟର କାଗଜକୁ କାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କର। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ହଳଦୀ କାଗଜ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଦେଖ ଏଇଭଳି। ତାହେଲେ ସତର୍କତା, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ଅନ୍ୟ କେହି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବ। ଦେଖ, ହଳଦୀ ଏଇଟା ହଉଛି ପେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? କାଗଜ ହେଲା। କାଗଜ ପଟି ହଳଦୀରେ ବୁଡେଇଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇଟା ଶୁଖେଇଲା ପରେ ଏଇପରି କାଗଜ ପଟି ତୁମେ ପାଇବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, କାର୍ଯ୍ୟ 2.1 ଅନୁସାରେ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମୁନାରୁ ବୁନ୍ଦାଏ ଲେଖାଏ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ କାଗଜ ଉପରେ ପକାଅ। ତାହେଲେ ପକେଇବ ହେଲା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଳଦିଆ କାଗଜ ଉପରେ ପକେଇବ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା। କାଗଜ ଥିଲା ନା ପଟି, ତ ତା ଦେହରେ ତମେ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ପକାଇବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଦେଖ, ନିଜର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ସାରଣୀ 2.4 ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ତାହେଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କରିଛ କି ନାଇଁ? ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ, 2.4 ହଳଦୀ କାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ନମୁନା ଗୁଡିକର ପ୍ରକୃତି ପରୀକ୍ଷା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିବା। ଦେଖ, କ୍ରମିକ ନମ୍ବର 1 2 3 4 ଏମିତି ଦେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ନମୁନାର ନାମ, ବୁନ୍ଦାଏ ନମୁନାକୁ ପକାଇଲା ପରେ ହଳଦୀ କାଗଜର ରଙ୍ଗ କେମିତି ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ନମୁନାର ନାମ ଦେଇଛି କଣ? ଲେମ୍ବୁ ରସ, ସାବୁନର ଦ୍ରବଣ, ଅଁଳା ରସ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କଣ ନେଇପାରିବା? ଯେମିତିକି ନେଇପାରିବା ଲୁଗା ସଫା ପାଉଡର ଦ୍ରବଣ। ଏଠି ଲେଖିପାରିବ ଲୁଗା ସଫା ପାଉଡର ଦ୍ରବଣ, ଏଠି ଲେଖ ହେଲା। ତାପରେ 5 ରେ ଏଠି ଲେଖିବ ଲୁଣ ପାଣି, ଲୁଣ ପାଣି। ତାହେଲେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏଠି ହବ କି? ବୁନ୍ଦାଏ ନମୁନାକୁ ପକାଇଲା ପରେ ହଳଦୀ କାଗଜର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି? ହବ ନାହିଁ, ସେଇ ହଳଦିଆ ହିଁ ରହିବ। ଏଠି ଲେଖିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ମାନେ କାହାର ନାହିଁ? ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 2 ରେ ସାବୁନର ଦ୍ରବଣ। ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ ଯେତେବେଳେ ପକେଇବ ତ ସେ ହଳଦିଆ ଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଲେଖିବ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଅଁଳା ରସ ପକେଇଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କି? ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ହଳଦିଆ ହିଁ ରହିବ। ଏଠି ଲେଖିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। 4 ରେ ଲୁଗା ସଫା ପାଉଡର ଦ୍ରବଣ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ହଳଦିଆ ଟା ହେଲା ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଲେଖିବ 5 ରେ ଆମେ ଏଥିରେ କଣ? ଲୁଣ ପାଣି ନେଇଥିଲେ। ଲୁଣ ପାଣି କଣ? ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ହଳଦିଆ ହିଁ ରହିବ। ଏଠି ଲେଖିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନେବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କଣ ଅନୁଭବ କଲ ବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲ? ଏଠି ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ସମସ୍ତ ନମୁନା ହଳଦୀ କାଗଜର ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା କି? ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ କଣ? ସମସ୍ତ ନମୁନା ହଳଦୀ କାଗଜର ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କରିପାରିଲା କି? ତମେ ଲେଖିବ କି? ଏଠି ଲେଖିବ ନା। ତାହେଲେ ଏଠି
କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ନମୁନା ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଏହାକୁ ଲାଲ କଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ସବୁ ନମୁନା ହଳଦୀ କାଗଜର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିପାରିଲା ସେଗୁଡିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ, ଯେମିତି କି କଣ, ଲେମ୍ବୁ ରସ ହେଲା, ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଁଳା ରସ, ଆଉ ଚିନି ପାଣି ହେଲା, ଚିନି ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା, ଯେ କି ଅମ୍ଳୀୟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝିବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅନୁଶୀଳନ କି ଯିବା। ମତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ହେଲା ଏଠି କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ସେଇଭଳି ହିଁ କରିବି। କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବି ନା ଟୋଟାଲ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଦଳ କ ଭାଗ ଖ ଭାଗ ଗ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନମୁନା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ସାରଣୀ 2.2 ଆମେ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଅମ୍ଳ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ହଳଦୀ କାଗଜ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ କି? ତୁମ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିବ, ହଳଦୀ କାଗଜ ସୂଚକ ଭାବରେ ଅମ୍ଳ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା, ନା ଲେଖିବ ଏଠି। କରିପାରିବ କି ନା? ତାହେଲେ ଏଠି କହିଛି ନା ତୁମ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ତୁମେ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ କାରଣ ଏହା ଅମ୍ଳୀୟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ ଉଭୟର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ପିଲାମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ହଳଦୀ କାଗଜ କେବଳ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳୀୟ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ହଳଦିଆ ରହେ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଏଗୁଡା ସବୁ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ, ପଢି ନେବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଉକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆମେ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ହଳଦୀ କାଗଜକୁ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅମ୍ଳୀୟ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥରେ ପୃଥକୀକରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଗୁଡିକ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ପଢି ନେବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଅଛି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ତଥ୍ୟ, ହଳଦୀକୁ ସବୁଜ ମସଲା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ତ ହଳଦୀ ହେଉଛି ଅଦା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଯାହାକି ଭାରତ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଖାଦ୍ୟର ରଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱାଦ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହଳଦୀକୁ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କେତେକ ପାରମ୍ପରିକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ପାଇଁ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଠିକ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଆସିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ। ତାପରେ ଦେଖ, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅଶ୍ୱିନୀ ତାର ଗୁରୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଧଳା କାଗଜରେ ଏକ କୃତଜ୍ଞତା ପତ୍ର ତିଆରି କଲା। ଦେଖ ଏଠି ହେଲା, ତାହେଲେ କରିକିନି ତିଆରି କଲା, ହଳଦୀ ପେଷ୍ଟକୁ ଧଳା କାଗଜରେ ଲେପି ତାକୁ ଶୁଖାଇଲା। ଓଡିଆରେ ସେଇ କାଗଜ ଉପରେ ସାରଣୀ 2.4 ଦ୍ରବଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ନେଇ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଲା। ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦ୍ରବଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ ଶିକ୍ଷକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୁଜାତଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାଟି ଏଇଠି ଯେମିତି କରିଛି ତୁମେ ମାନେ ସେମିତି କରିନେବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏପରି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଅଛି କି ଯେଉଁଥିରେ ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଇଲେ ତାର ଗନ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଗନ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ସେଗୁଡିକୁ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଆସ ସେଗୁଡିକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଜାଣିବା, ଦେଖ 2.6 ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟ 2.6 ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ପରିଷ୍କାର କଟା ପିଆଜ ନିଅ, ଏହା ସହିତ କିଛି ପରିଷ୍କାର କପଡା ବା ଫିଲ୍ଟର କାଗଜ ନିଅ। ତାପରେ ପାତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟାଏ ରାତି ରଖ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ପାତ୍ରଟିକୁ ଖୋଲି ସେଥିରୁ 2 ଖଣ୍ଡ କପଡା ବା କାଗଜ ନେଇ ତାର ଗନ୍ଧକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ସେ 2 ଖଣ୍ଡ କାଗଜକୁ ପରିଷ୍କାର ଚଟାଣ ଉପରେ ରଖିଦିଅ। ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ କାଗଜ ଉପରେ କେତେ ଟୋପା ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଓ ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ କେତେ ଟୋପା ବେକିଂ ସୋଡା ଦ୍ରବଣ ପକାଅ, ଯେଗୁଡିକ ତ ଏଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ବୁଝିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହୁତ ଭିଡିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି। ଦେଖ, ତ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଆସ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଆଧୁନିକ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି ପରିଚିତ। ମନେ ରଖିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ। ସେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଗବେଷଣା କରି ଡକ୍ଟରେଟ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ଓ ତାପରେ ଭାରତ ଫେରିଲେ। ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। 1901 ମସିହାରେ ସେ ଔଷଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏକ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ। ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଦୃଢ ଭାବେ ଜଡିତ ଥିଲେ।
से रसायन विज्ञान इतिहास देखि पुरातन वैज्ञानिक मानकर सफलता और विशेष ज्ञान विषय आधुनिक जनसमाज प्रचार कराइथिले। ताले आचार्य राय जने समाज संस्कारक जे कि शिक्षानुष्ठान गुड़िक मातृभाषा माध्यम शिक्षादान कराइबा पई से आह्वान देथिले। बुझिला। नेक्स्ट 2.2 अम्ल पदार्थ सह क्षारीय पदार्थ मिसिले कौन हुए। ताहले आस निम्न परीक्षण द्वारा अनुसंधान करबा जे अम्ल पदार्थ सह क्षारीय पदार्थ मिसिले कौन होबा। ताहले 2.7 आस परीक्षण करबा। गोटे परीक्षा नळी रे गोटे बुंदा लेंबू रस नु सेथिरे प्राय 20 बुंदा पानी मिसाई होली चित्र करी एहार रंग को निरीक्षण कर। गोटे बुंदा नील लिटमस द्रवण एथिरे मिसाओ। एहार रंग रे किछि परिवर्तन लक्ष्य करूछ कि ताले एहा लाल देखा जाउछि कि ताले पिला माने एहार रंग रे किछि परिवर्तन लक्ष्य करूछ ना नै करूछ। हां हला एहा लाल देखा जाउछि कि प्रथमे नील लिटमस द्रवण लेंबू रस अम्ल संस्पर्श रे आसी लाल रंग धारण कला। ठीक अछि। तापर देखो ड्रॉपर साहाय्य रे परीक्षा नळी भीतर को चित्र 2.10 हला ए भली देखो धीरे धीरे बुंदा बुंदा करी चून पानी पकाओ। परीक्षा नळीटी को वृत्ताकार गति रे जल भौरी भली घुराओ। तबे एबे तुमे कोन लक्ष्य करूछ। ताले एबे तुमे पिला माने कोन लक्ष्य करिवो। हां द्रवण रे बा द्रवणर रंग लाल पुणी नील को परिवर्तन हे गला। किछि समय एमिति कला पर द्रवणर रंग कोन हे गला लाल नील को परिवर्तन हो हला। पुणी से परीक्षा नळी भीतर को गोटे बुंदा लेंबू रस पकाओ। तुमे कहि परिबो कि काहे कि रंग परिवर्तन हैला। ताले पिला माने ए रंग काहे कि परिवर्तन हैला। ताले उत्तर लिखिबो एठी चून पानी क्षारक मिसाइबा द्वारा एहार प्रभाव रे अम्ल प्रशमित बा निरपेक्ष होई गला एवं द्रवणटी क्षारीय होई जिबारु रंग नील होई गला हला। ताले एमति ते माने लिखिबो। ताले एथरु आमे पिला माने सिद्धांत रे पहुंचले जे उपनीत हले जे जेते बेले एक अम्लीय द्रवण को क्षारकीय द्रवण सह मिसा जाए से माने परस्पर प्रभाव को नष्ट करी निरपेक्षीकरण प्रतिक्रिया प्रदर्शन करंती जहा कि आमे चित्र रे जानिलु। बुझला। ताहले देखो प्रारंभ रे जेतबे लेंबू रस रे नील लिटमस द्रवण मिसा गला सेतबे द्रवणर रंग लाल होई गला। चून पानी मिसाइला परे द्रवणर रंग लाल रु नील होई गला। एथरु जणा गला जे परीक्षा नळी रे थिबा द्रवण आद्र अम्ल नथिला हला। चून पानी मिसाइबा द्वारा एहार प्रभाव रे अम्ल प्रशमित बा नेचुरल होई गला हला। जदि अम्लीय द्रवण को क्षारकीय द्रवण सह यथेष्ट परिमाण रे मिसा जाए तेबे मिश्रित द्रवण रे प्रकृति अम्लीय नुहे कि क्षारकीय नुहे। उक्त द्रवणटी प्रशमित बा निरपेक्ष पदार्थ एही प्रक्रिया को निरपेक्षीकरण प्रतिक्रिया कहा जाय। पिला माने एटा भलो भाबरे मन रखिबो जे तुमरो क्वेश्चन पढिबो निरपेक्षीकरण प्रतिक्रिया काहाकू कहा जाय। एही निरपेक्षीकरण प्रतिक्रिया रे उत्तापर निर्गमन सह लूण और जल उत्पन्न हुए। बुझला। देखो अम्ल युक्त क्षारक और हे गले कोन लूण युक्त जल युक्त ताप। ताहले दैनंदिन जीवन रे अनेक उदाहरण अछि जहा को तुमे निरपेक्षीकरण प्रतिक्रिया रो प्रयोग देखि परिबो। आसो खोजिया। ताहले देखो एठी दैनंदिन जीवन रे निरपेक्षीकरण परिस्थिति एक देखो कीर्ति बगीचा रे तार बसिथिला। गछ गंडी ऊपर बसी एक प्रजापति को हाथ रे धरि पर्यवेक्षण करूथिला। तत्क्षणात एक नाली पिंपुड़ी ताको कामुडी देला। तार चर्म नाली पड़ी गला और जंत्रणा हैला। चित्र 2.1 देखो एठी देखो कीर्तिर भाई पिंपुड़ी कामुडी थिबा जगह रे बेकिंग सोडा बोली देले एहा परे से जंत्रणा रो मुक्त हैला। तुम यार कारण विषय रे किछि चिंता करूछ। ताले एठी उत्तर देखो जेतेबेले पिंपुड़ी कामुडे सेतेबेले से जगह रे अम्ल पदार्थ बा फॉर्मिक अम्ल चर्म भीतर को छाडी दिए। बेकिंग सोडा खारक होइतिबा रे याकू घसिबो हैला। घसिबा फल रे अम्लर प्रभाव को निरपेक्षीकरण द्वारा प्रशमित करा जाय पारिला। तुमे जानिछ कि तुम अंचल रे पिंपुड़ी कामुडले प्रतिकार पई कोन करंती। ताले पिला माने तो माने अंचल रे पिंपुड़ी कामुडले कोन हुए तो प्याज भी घसी दियंती हैला केई तो एठी तुमे माने कोन करंती लिखिबो। परिस्थिति 2 कृषक मानक पोर्टाल कृषि सहयोग और कृषक कल्याण विभाग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे जन कृषक जिज्ञासा थिला मो गछ गुडी आजकल भलरे बढ़ी पारु नांती। अनेक आलोचना करे जना पड़िला जे गछ भल बढ़िया पई मूर्तिकार अधिक परिमाण रे
ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଉଛି ଏହାର କାରଣ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଅମ୍ଳ ହୋଇ ଗଛ ବଢିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୃଷକଙ୍କୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ପାରିବା? ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି କଣ ଯୋଗାଇ ପାରିବା? ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଅଧିକ ଅମ୍ଳୀୟ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଭଲ କଣ ବଢିପାରେ ନାହିଁ। ହେଲା, ଗଛଟା କଣ ଭଲ ବଢିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଚୂନ ମିଶାଇ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇ ପାରିବ, କାରଣ ଚୂନ ହେଉଛି କ୍ଷାରକ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଜୈବିକ ଖତ ଓ ଗଛର ପତ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କମ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ସେ ମାଟିରେ ମିଶାଇବା। ଏହି ସବୁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଏହାର କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣକୁ ହ୍ରାସ କରି ନିରପେକ୍ଷ କରିଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ନିରପେକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତଥାପି ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭାବରୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ବଢୁଥିବା ଗଛ ଗୁଡିକ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପରିସ୍ଥିତି 3, ଅଶ୍ବିନୀର ସାଙ୍ଗ ମାନସର ଘର ଏକ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ମାନସ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ହ୍ରଦରେ ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର କାରଖାନାକୁ ନିର୍ଗତ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ହ୍ରଦରେ ମିଶିଥିବାରୁ ହୁଏତ ଏପରି ଘଟୁଛି। ଯଦି କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଆବର୍ଜନା ଅମ୍ଳୀୟ, ତେବେ କଣ କଲେ ମାଛ ମାନେ ନିରାପଦରେ ବଢି ପାରିବେ? ତାହେଲେ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡିକୁ ହ୍ରଦରୁ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡିକ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିରପେକ୍ଷକରଣ କରି ଛାଡିବା ଉଚିତ। ଆସ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା। ମହେଶ ଓ ଜ୍ୟୋତି ଧରିଥିବା ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଫଳରେ ତା ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ବିସ୍ମୟକର ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଏହାର କାରଣ ବୁଝାଇ କହିପାରିବ କି? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ହଳଦୀ ଦ୍ରବଣ, ହଳଦୀ ପାଣି ଓ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ ବା ସାବୁନ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଏହାର ସମ୍ଭାବିତ କାରଣ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କି? ହେଲା, ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ଅମ୍ଳୀୟ, କ୍ଷାରୀୟ, ନିରପେକ୍ଷ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଲାଇକେନ୍, ଲାଲ ଗୋଲାପ, ଲାଲ ମନ୍ଦାର, ଗୋଲାପୀ, କୋବି ଓ ହଳଦୀ ଇତ୍ୟାଦିର ରସ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥର ରଙ୍ଗ ସୂଚାଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସୂଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅମ୍ଳ ନୀଳ ଲିଟମସକୁ ଲାଲ କରିଦିଏ ଓ କ୍ଷାରକ ଲାଲ ଲିଟମସକୁ ନୀଳ କରିଦିଏ। ଲାଲ ଗୋଲାପର ରଙ୍ଗ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଏ। ତାହେଲେ ହଳଦିଆର ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ସବୁ। ହେଲା, ତାହେଲେ ହଳଦୀର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ପରସ୍ପରକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରନ୍ତି ଓ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ସହ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ନାଲି ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡିବା ଅମ୍ଳୀୟ ବା କ୍ଷାରୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଆବର୍ଜନା ଆଦି ସାଧାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆସ ଆମ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା। 1 ନମ୍ବରରେ, ଏକ ଦ୍ରବଣ ଲାଲ ଲିଟମସ କାଗଜକୁ ନୀଳ କରେ। ନିମ୍ନସ୍ଥ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦ୍ରବଣ ଅଧିକ ମିଶାଇଲେ ଲିଟମସ କାଗଜର ରଙ୍ଗ ପୁଣି ଲାଲ ହୋଇଯିବ? ତାହେଲେ କରେ ଚୂନ ପାଣି, ଖରେ ଖାଇବା ସୋଡା, ଘରେ ଭିନେଗାର, ଘରେ ସାଧାରଣ ଲୁଣ ପାଣି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ କଣ? ଆମେ ଏତେ ସବୁ ପଢିଲେ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଭିନେଗାର। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ପୁଣି ଲେଖିବା। ତ ଭିନେଗାର ଲେଖିକି ତଳେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ କୌଣସି ଦ୍ରବଣ ଲାଲ ଲିଟମସ କାଗଜକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରେ ତାହା କ୍ଷାରକ। ତାହେଲେ ଏହାର ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ ନୀଳ ଲିଟମସ ରଙ୍ଗକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେହି ଦ୍ରବଣରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳ ମିଶାଇବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଅମ୍ଳ ନୀଳ ଲିଟମସ କାଗଜକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ସୁତରାଂ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଟି ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରୁ ଭିନେଗାର ଏକ ଅମ୍ଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ଦ୍ରବଣରେ ଭିନେଗାର ମିଶାଇବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମକୁ କ, ଖ, ଗ ନାମରେ 3ଟି ଅଜଣା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କିଏ ଅମ୍ଳୀୟ, କିଏ କ୍ଷାରୀୟ ଓ କିଏ ନିରପେକ୍ଷ ତୁମେ ଜାଣିନାହ। ଦ୍ରବଣ କରେ ଲାଲ ଲିଟମସ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇଲେ ତାହା ନୀଳ ହୁଏ। ଦ୍ରବଣ ଖରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁନ୍ଦା ହଳଦୀ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇଲେ ଏହା ଲାଲ ହୁଏ ଓ ଲାଲ ଗୋଲାପରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦାର୍ଥକୁ ଦ୍ରବଣ ଗର ମିଶାଇଲେ ତାହା ସବୁଜ ହୁଏ। ଉପରୋକ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଦ୍ରବଣ କ, ଖ, ଗ ର ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଅନୁକ୍ରମଟି ଠିକ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ, କରେ ଦେଇଛି ଅମ୍ଳୀୟ ଓ ଅମ୍ଳୀୟ, ଖରେ ନିରପେକ୍ଷ କ୍ଷାରୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ, ଗରେ କ୍ଷାରୀୟ ଓ ଅମ୍ଳୀୟ, ଘରେ କ୍ଷାରୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖ,
କ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରୀୟ ଅକ୍ଷାରୀୟ ତାହେଲେ କାରଣ ଲେଖିବା यार ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ କାରଣ କ ଲାଲ ଲିଟମସକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଥିବାରୁ କ କ୍ଷାରୀୟ ଖରେ ହଳଦୀ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ ଲାଲ କରିଥିବାରୁ ଖ କ୍ଷାରୀୟ ଗରେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବଣକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଥିବାରୁ ଗ କ୍ଷାରୀୟ ହେଲା ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନେବ 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର 2.13 चित्र 2.14 चित्र 2.15 को पर्यवेक्षण और विश्लेषण कर जो लाल गोलाप रस को प्रस्तुत कागज पट्टी व्यवहार करा जायछि ताले पिला माने एठी लाल गोलाप रस को प्रस्तुत हैला लाल गोलाप रस रु प्रस्तुत कागज पट्टी सब व्यवहार करा जायछि हैला ए कागज पट्टी गुडी को ताले प्रति पात्र रे थिबा द्रवणर प्रकृति को नामांकित करिवा ताले एठी पिला माने क ख ग तीनोटिया को नामांकित करिवो तेनु क रे एठी लिखियो पिला माने क एठी चित्र 2.13 रे लिखिबो क सबुज रंग परिवर्तन दर्शाउछि एठी लिखिबो देखो सबुज रंग एठी नै एठी तेनु लिखिबो सबुज रंग परिवर्तन दर्शाउछि हैला दर्शाउछि जहा कि कोन पिला माने क्षारीय द्रवण हैला एठी लिखिबो क्षारीय द्रवण हैला करे लिखियो पिला माने सबुज रंग परिवर्तन दर्शाउछि एठी देखो सबुज रंग हेनी तेनु सबुज रंग परिवर्तन दर्शाउछि जहा कि कोन क्षारीय द्रवण बुझिला सेही भली देखो खरे लिखिबो एठी चित्र हेनी हैला एठी दे देबो एटा होछि क एटा होछि ख एटा होछि ग तेनु करे लिखिले करे को लिखले पिला माने ना सबुज रंग परिवर्तन दर्शाउछि जहा कि कोन क्षारीय द्रवण हैला सबुज रंग दर्शाउछि ताले खरे लिखिबो एठी ख लिखिबो ख पॉइंट देखि पिला माने तुमे खाता रे लिखिबो रंग रे देखो किछि परिवर्तन हेउछि कि परिवर्तन हेइनी तेनु लिखिबो रंग रे कोनोसी परिवर्तन घटी नाही हैला बा होई नाही घटी नाही होई नाही जहा लिखि परिबो ठीक अछि ताहले लिखिबो हाइफेन देख लिखि देबो कोन निरपेक्ष किंबा अम्लीय द्रवण निरपेक्ष किंबा अम्लीय द्रवण ठीक अछि तापर देखो एठी पिला माने किछि परिवर्तन हेइनी तेनु हम कोन लिखिले निरपेक्ष किंबा अम्लीय द्रवण जहा कि रंग रे कोनोसी परिवर्तन हेइ नाही ताहले गरे पिला माने एठी देखो रंग रे परिवर्तन हेइछि कि नै हेइछि तो लिखिबा को रंग रे परिवर्तन हेइछि लाल रंग रे तेनु ग देकी लिखिबो जे उज्जवल लाल रंग हला बा लाल रंग लिखि परिबो हला गरे लाल रंग परिवर्तन देखो एठी पिला माने लाल रंग परिवर्तन हे जायछि हला ताहले एठी लिखिबो कोन अम्लीय द्रवण तेनु सिद्धांत आमे क ख ग रे पहुंचले कोन क रे पहुंचतिले कोन क्षारीय द्रवण हला आ ख रे पहुंचतिले निरपेक्ष बा अम्लीय हला निरपेक्ष किंबा हला बा अम्लीय हला आ ग रे पहुंचले कोन पिला माने अम्लीय द्रवण एमति माने चित्र देखि कि तुमे माने पिला माने करबो हला बुझि पारला कि नै पिला माने मते कमेंट रे जणाइबो आउ एते लॉन्ग वीडियो हे जाउची पूरा विषय वस्तु को वर्णना करके प्रश्न उत्तर गुडी कला आलो खाली प्रश्न उत्तर जदी दरकार मते कमेंट रे कहिबो हला कि पूरा विश्लेषण करके टोटल विषयटी को प्रश्न उत्तर करबा कि खाली प्रश्न उत्तर गुडी करबा मते कमेंट रे जणाइबो नेक्स्ट वीडियो रे मु सेमते ही करबी तापर देखो 4 नंबर विज्ञानगार रे थिबा एक तरल नमूना भिन्न भिन्न सूचक द्वारा निम्न मते परीक्षा करा गला ताले देखो सूचक होची लाल लिटमस नील लिटमस आ हळदी पानी परिवर्तन कोनोसी परिवर्तन नाही लाल लिटमस रे हला ताले नील लिटमस कोन हेला लाल होय गेला नील लिटमस ता हळदी पानी रंग रे तार कोनोसी परिवर्तन हेला नाही ताले एही परीक्षा आधार रे निया जाइथिबा तरल नमूनार प्रकृति अम्लीय कि क्षारीय चिन्हट कर तुम उत्तरर यथार्थता
ପ୍ରତିପାଦନ କର। ତାହେଲେ ଏଇଠି କରିବା ହେଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖି ଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନେବ। ପଚାରୁଛି ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଆଧାରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ତରଳ ନମୁନାର ପ୍ରକୃତି ଅମ୍ଳୀୟ କି କ୍ଷାରୀୟ ଚିହ୍ନଟ କର ଓ ତୁମ ଉତ୍ତରର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ପିଲାମାନେ, ଅମ୍ଳୀୟ କି କ୍ଷାରୀୟ ଚିହ୍ନଟ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ, ତରଳଟି ଅମ୍ଳୀୟ, ଏଠି ଲେଖିବ ଉତ୍ତର କଣ, ଅମ୍ଳୀୟ ହେଲା। ତାହେଲେ ଲେଖିବ କାରଣ, ଏଠି ପୁଣି ଲେଖିବ କାରଣ, ଲେଖିବ ଲାଲ ଲିଟମସ ଲାଲ ହୋଇ ରହିବାରୁ ଏହା ଅମ୍ଳ। ଲେଖିବ ଲାଲ ଲିଟମସ, ଲାଲ ଲିଟମସ ଲାଲ ହୋଇ ରହିବାରୁ, ଲାଲ ହୋଇ ରହିବାରୁ ଏହା ଅମ୍ଳ, ଏହା ଅମ୍ଳ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ନୀଳ ଲିଟମସ, ନୀଳ ଲିଟମସ ଲାଲ ହେବା କାରଣରୁ, ଲାଲ ହେବା କାରଣରୁ ଏହା ଅମ୍ଳ ହେଲା, ଏହା ଅମ୍ଳ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ଲେଖିବ, ସେତିକି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲେଖିଦବ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ, ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ହଳଦୀ ସୂଚକର, ହଳଦୀ ସୂଚକର ରଙ୍ଗ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବାକୁ ଏହା କ୍ଷାରୀୟ, ଏହା କ୍ଷାରୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ କହିଦଉଛି, ତରଳଟି ହେଇଗଲା କଣ ପିଲାମାନେ, ଅମ୍ଳ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଲେଖିବ ଲାଲ ଲିଟମସ ଲାଲ ହୋଇ ରହିବାରୁ ଏହା ଅମ୍ଳ, ନୀଳ ଲିଟମସ ଲାଲ ହେବା କାରଣରୁ ଏହା ଅମ୍ଳ। ତାହେଲେ ଶେଷରେ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ହଳଦୀ ସୂଚକର ରଙ୍ଗ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବାକୁ ଏହା କ୍ଷାରୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର କରିବା। ଲିପିକା ଆଖି ବୁଜିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅମ୍ଳୀୟ କି କ୍ଷାରୀୟ କି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦୁଇଟି ଅଜଣା ଦ୍ରବଣ ଦିଆଗଲା। ସେଇ ଦ୍ରବଣ ଦୁଇଟିର ଗୁଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲିପିକା କି କଣ ସୂଚକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ମାୟା ଘ୍ରାଣୀୟ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ପିଆଜ ରସ ଏକ ଘ୍ରାଣୀୟ ସୂଚକ ଯାହା କ୍ଷାରରେ ମିଶିଲେ ଗନ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳ ନିରପେକ୍ଷ ନିଜ ଗନ୍ଧ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖେ। ଯେହେତୁ ସେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗନ୍ଧ ବାରିବା ବା ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଅମ୍ଳ ଓ କେଉଁଠି କ୍ଷାରୀୟ ତାହେଲେ ନିରୂପଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଉ 6 ନମ୍ବର, ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭରେ ଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଧଳା କାଗଜରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ତୁମର ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ଏଥିପାଇଁ କଣ ରଖିବ? ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଯୋଜନ ଓ ଲେଖାର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏକ ସାରଣୀ ତିଆରି କର। ତାହେଲେ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଏଇଭଳି ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ହେଲା। ଲେଖିବା ପଦାର୍ଥ ଚୂନ ପାଣି, ସାବୁନ ପାଣି, ଭିନେଗାର, ଖାଇବା ସୋଢା ହେଲା, ଆଉ ଦ୍ରବଣ। ତାହେଲେ ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲର ତରଳ ହଳଦୀ ଦ୍ରବଣ, ହଳଦୀ ଦ୍ରବଣ, ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ରସ ଆଉ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ରସ। ତାହେଲେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ପାଇବା? ଲାଲ ବାଦାମୀ, ଗୋଲାପୀ ଆଉ ସବୁଜ ପାଇବା। ଠିକ ଅଛି। 7 ନମ୍ବର, ଅଙ୍ଗୁର ରସ ସହିତ ଲାଲ ଗୋଲାପରୁ ସଂଗୃହୀତ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଗଲା। ମିଶ୍ରଣଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଭଳି ଦେଖାଗଲା। ଯଦି ସେ ମିଶ୍ରଣରେ ଖାଇବା ସୋଡା ମିଶାଯାଏ ତେବେ କଣ ହେବ? ତୁମ ଉତ୍ତରର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଅଙ୍ଗୁର ରସରେ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୋଲାପ ରସ ମିଶିବାରୁ ଲାଲ ହେଲା। ଏଥିରେ ଖାଇବା ସୋଡା ଯାହା ଏକ କ୍ଷାରକ ମିଶାଇଲେ ତାହା ଅଧିକ କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ, କାରଣ ଲାଲ ଗୋଲାପୀ ରସ ସୂଚକ କ୍ଷାରରେ ମିଶିଲେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରେ। 8 ନମ୍ବର, କମଳା ରସ ବ୍ୟବହାର କରି ଜ୍ୟୋତି ତାର ଜନ୍ମଦିନରେ ତା ଆଈ ପାଖକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲା। ବାର୍ତ୍ତାଟି ପଢିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର ଆଈକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? କେଉଁ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବାର୍ତ୍ତାଟି
स्पष्ट पढ़ी हेबो। ताले उत्तर लिखिबो कमला रसरे साइट्रिक अम्ल थाए आमे एक सूचक व्यवहार करी तांको आय को गुप्त चिठी देखाइबारे सहायता करि परिबा। आमे लाल बंधा कोबी रस व्यवहार करि परिबा कारण एहा अम्ल सह मिसी अम्ल को एक गोलापी बा लाल रंगर छाप देई थाए जेउ समय रे लेखा थिबा कागज बाइगणी बा आंशिक नील वर्ण धारण करे। अर्थात साइट्रिक अम्ल रे लेखा थिबा अदृश्य अक्षर लाल बंधाकोबी रस सह प्रतिक्रिया करिबारु अदृश्य अक्षर दृश्यमान रंग को परिवर्तन हेबारु अक्षर पड़ी होई थाए। 9 नंबर प्राकृतिक सूचक किपरि प्रस्तुत करा जाय उदाहरण सह वर्णना कर। ताले उत्तर लिखियो पिला माने फूल पाखुडा पत्र बा मूल को हेमदस्ता और पिटण बा पुआ सहायता रे गुंड करा जिवो। गुंड को गरम पानी रे मिसाई छणा कागज सहायता रे छाणिबा को पड़िबो। एही परिष्कृत द्रवण एक प्राकृतिक सूचक। उदाहरण स्वरूप गोलापी फूल पाखुडा संग्रह करा जाऊ। गुंड कला पर एक ग्लास रे रखी सेते गरम पानी ढळा जाऊ जेपरि समस्त गुंड पानी रे बुडी रहिबो। ग्लास रे गुंड को एक ढांकणा सहायता रे घोड़ाई पानी रंग रे परिणत हेबा पर्यंत 10 रु 15 मिनिट रखा जाऊ। तापर छणा कागज सहायता छाणिला परे जो परिष्कृत द्रवण पाइबा ताको अम्ल क्षार प्राकृतिक सूचक भाबे व्यवहार करा जाय परिबो। 10 नंबर तुमको विनेगार खाया सोडार द्रवण और चीनीर द्रवण एही तीनोटी तरल पदार्थ दिया जिवो। केवल हळदी कागज व्यवहार करी तुमे सेही तीनोटी पदार्थर प्रकृत चिन्हट करि परिबो कि एहार कारण वर्णना कर। ताले पिला माने उत्तर लिखियो विनेगार कोनोसी रंग बदलिबो नाही कारण एहा एक अम्ल रे हळदी कागज मिसिले एहा रंगर परिवर्तन हुए नाही। खाइबा सोडा हळदी सूचक कागजर हळदी रंग लाल धूसर रंग धारण कला तेबे एहा क्षारीय। ताहले चीनी द्रवण रंगर कोनोसी परिवर्तन नाही कारण एहा एक प्रशमित निरपेक्ष पदार्थ रे मिसिले एहार रंगर कोनोसी परिवर्तन हुए नाही। 11 नंबर लाल गोलापरु प्रस्तुत पदार्थ को एक तरल कैपिटल एक्स रो हैला एक्स रो मिसाइले तरल रो रंग सबुज हुए। कहिलो तरल एक्स रो प्रकृति कोन? से तरल कैपिटल एक्स दे अधिक अळा रस मिसाइले कोन हेबो? उत्तर लाल गोलाप रस सूचक तरल पदार्थ रे मिसिबारु एहार रंग सबुज रंग रे परिणत हैला। तेबे तरल पदार्थ एक्स एक क्षार पुनश एथिर अधिक परिमाण रो अळा रस जहा अम्ल मिसिबारु तरल पदार्थ एक्स अम्ल रे परिणत हैला। अर्थात अळा रस मिसिबारु पूर्वरु सबुज रंग होइतिबा तरल पदार्थ एक्स एहार अम्ल गुण बुद्धि पाइबो फଳରେ ଏହା गोलापी बा लाल रंग रे परिणत हेबो। 12 नंबर निम्न रे दे जाइतिया प्रवाह चित्र हैला फ्लोचार्ट सूचना गुडी को पर्यवेक्षण और विश्लेषण करो। खाली स्थान रे सूचना गुडी को पूर्ण करो। ताले एठी देखो एक बगीचा रे केते को रुग्ण गछ थिबार कल्पना करो। ताले गोटे बगीचा रे केते को रुग्ण गछर कल्पना करिया। ताले मूर्तिकार प्रकृति व्यास होइथिबो। ताले कोन पिला माने हेतिबो क्षारीय होइथिबो आ कोन एठी लिखिबो मूर्तिकार प्रकृति क्षारीय होइथिबो। नेक्स्ट मूर्तिकार प्रकृति व्यास होइथिबो आ कोन होइथिबो अम्ल होइथिबो हैला लिखिबो अम्लीय। ठीक अछि। मूर्तिकार प्रकृति परीक्षा पई केउ सूचक व्यवहार करि परिबो? ताले एठी देखो अम्लीय मृत्तिका को डैश द्वारा प्रतिकार करा जाय पारिबो। ताहले चूर्ण पानी द्वारा हैला एठी को लिखिबो चूर्ण पानी द्वारा प्रतिकार करा जाय पारिबो। ताहले क्षारीय मृत्तिका को डैश द्वारा प्रतिकार करा जाय पारिबो। ताहले अम्लीय मृत्तिका को बिला माने चूर्ण पानी द्वारा प्रतिकार करा जाय पारिबो। ताहले क्षारीय मृत्तिका को कोन करबा जैविक खत हैला जैविक खत हैला खत द्वारा प्रतिकार करा जाई पारिबो। बुझेला तो एथिला तुमर प्रश्न उत्तर आगो को जिबा। तो एरी अधिक जानिबा तुम माने कोन करबो पढी नेबो। बुझेला ताले एरी तुम माने प्रकल्प पिला माने प्रस्तुत करबो हैला एगुड को 1 2 3 4 एगुड तुम निजे करबो हैला। तो पिला माने आशा करूची वीडियोटी हेल्पफुल हेतिबो आ भलो भाबरे बुझी पारिलो कि नाही कोडी डाउट रहला मते कमेंट रे जणैबो हैला। आ बारंबार कहूची पिला माने पूरा टोटल विषयटो को वर्णना करी प्रश्न उत्तर करिवा ना खाली प्रश्न उत्तर वीडियो दरकार मते कमेंट रे जणैबो हैला। आ चैनल न आथिले चैनल को सब्सक्राइब करियो वीडियो को गोटे लाइक आज पई रहूची थैंक यू।